प्यारे विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। आप सब का मां बोली पंजाबी चैनल विच बहुत बहुत स्वागत है। अज असी 12वीं क्लास की कविता ताज महल की व्याख्या करांगे। ये कविता प्रोफैसर मोहन सिंह जी द्वारा लिखी हुई है। पहला असी प्रोफैसर मोहन सिंह जी बारे कुछ जानकारी देंगे। प्रोफैसर मोहन सिंह जी आधुनिक पंजाबी कविता की रोमांसवादी प्रगतिवादी धारा का प्रवर्तक है। वो एक युग पुरुष सी जिसकी पैड़ ते चल के कई आधुनिक कवियां ने कवितावां लिखियां। अमृता प्रीतम भी इन्हां विचों एक कवित्री सी। इसे लिए उन्हां दे युग की कविता का नाम अमृता मोहन सिंह युग की कविता पै गया। आप जी का जन्म 20 अक्तूबर 1905 ईस्वी में डॉक्टर जोर सिंह के घर श्रीमती भागवंती की कुख तो मरदान सुभाष सरहंद जो कि हुण पाकिस्तान में है विच होया। इन्हां दा जद्दी पिंड जिहड़ा सी धमेयाल नेड़े रावलपिंडी सी। इन्होंने कई रचनावां लिखियां जिन्हां विचों सावे पत्तर, कसुंबड़ा, अधवाटे, कच सच, आवाज़ां आदि जिहड़ियां ने काफी मशहूर हैं। एक इन्हां दी कविता सी काव्य संग्रह इन्हां ने लिखिया सी वड्डा वेला। उस वल्लों इन्हां नूं जदों इन्हां ने बहुत वधिया है काव्य संग्रह लिखिया सीगा ते इस आप जी नूं अकादमी दिल्ली वल्लों इस काव्य संग्रह ते इनाम भी प्राप्त होया सी। हाँ जी बेटे, हुण असीं कविता शुरू करते हाँ। दुध चिट्टियां रंगदार मरमरा देगल कत के बाही, सोवल पतलियां चांदियां रिश्मा सुतियां बेपरवाही। वृक्षां बूटियां दे परछावें नशियां नाल गुड़िंदे, घाह दे सूल सीनियां उत्ते स्वाद स्वाद हो ऊंगे। लग टहना गल वेलां सुतियां, लग वेलां गल कलियां, लग कलियां गल गंदां सुतियां, नींद बलेवे बलियां। शान सुते जमुना दे कंडे, हरे परे ते सावें, नींद विगुती जल तारा नूं बन्नी विच गलावें। बेटे रंगदार हुंदा है रंग बरंगियां, धारीदार की हुंदे ने धारीदार हुंदियां ने जां आपां रंगदार नूं धारीदार भी कह दिंदे आ। मरमरा हुंदा संगमरमर, गुड़ुंदे हुंदा मस्त, सोहल हुंदा नाजुक, सीने दिल, ऊंगे हुंदा नींद, नींद दे विच मस्त। इन्हां काव्य सत्रा विच बेटे कवि जी दसदे हन कि ताज महल जिहड़ी है उसदी एक रोमांटिक दृश्य नूं पेश करदे होए दसदे हन कि चांदनी रात है ते सारा वातावरण जिहड़ा वो शांत है। ताज महल इस तरह जाप रहा है जिवें चंद्रमा दियां सोहल ते पतलियां किरणां दुध चिट्टियां धारीदार संगमरमर दियां सिल्लां दे गल बाहां पा के बेपरवाही नाल सुतियां होण अते ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬ੍ਰਿਛ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਇਵੇਂ ਜਾਪ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਹਲ ਸੀਨਿਆਂ ਉੱਪਰ, ਸੋਹਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ੁਕ, ਉਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਅਨੋਖੇ ਸਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਝੂਮ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਕਵੀ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਵੇਲਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੇਲਾਂ ਦੇ ਗਲ ਨਾਲ ਕਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਲੇਵੇਂ ਵਿੱਚ ਵਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਮਦ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਮਨਾ ਦੇ ਹਰੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਢੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ ਉਸਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਦਨੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਉਂਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨੀਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁੱਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਸਾਇਆ, ਜਾਣੋ ਜਮਨਾ ਹਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਇਆ। ਐ ਪਰ ਦੂਰ ਸਾਗਰਾਂ ਵੰਨੀ ਨੱਸਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੱਗੀ, नींद टोणिया दे जंतरी टोर उसकी बच्ची।
ਸੁੱਤੇ ਇਸ ਗਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਜਾਗਾਂ, ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵਾਂਗ ਚਿਰਾਗਾਂ। ਗੁਬੰਦ ਦੀਆਂ ਉਭਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਸਤਾਈਆਂ ਅਲਸਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਏ ਸੁਹਾਗ ਤਰਿਹਾਈਆਂ। ਤੱਕ ਤੱਕ ਕਸਬ ਹੁਨਰ ਦਾ ਮੁਗਲਾਂ, ਹੈਰਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਸਹਿਜ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਲੂ ਪਿਆ ਸਹਿਲਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਚਾਨੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਜ ਚੋਰੀ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਹੈ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਸਦੀ ਤੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੀ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟੂਣੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਹੀ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ, ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਾਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਗੁਬੰਦ ਦੇ ਉਭਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਤਾਨੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਸਾਇ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ, ਕਲਾ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰੀਝ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਚਾਹ ਨੂੰ ਸਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। बेटा नेक्स्ट है, फिर भी कम कराने वाले मार मार के फांटा, मासूमां दे पिंडियां उत्ते चाड़ी जान सलाटां। इदां मजदूर दी झाकी जद मैनू दिस आई, नाल पीड़ां दे कलवल होके रूह मेरी कुरलाई। कियो हुसन हुसन है सचमुच, जां उंज ही है ये छलदा, लख गरीब मजदूरां दे हंजुआं ते जो पलदा। इन्हां लाइनां विच बेटे कवि की दस रहे हैं कि ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਸ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਗੋਂ ਛਾਂਟਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮੜੀ ਉਦੇੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੁੱਖ, ਦਰਦ ਤੇ ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠੀ। ਉਹ ਕਵੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੁਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘਿਰਨਾ ਉਪਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੁਸਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੁਸਨ ਹੈ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਭਾਵ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਕਵੀ ਦਾ ਮਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਵਸੀ, ਲਾਚਾਰੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿਚਲੀ ਸ਼ੰਕਾ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਛਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਕਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆੜਾ, ਪਾਠ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਜ ਮਹਿਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟੇ ਈੜੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਗੜੁੰਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਸੂਲ ਸੀਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਦ ਸਵਾਦ ਹੋ ਉਂਗੇ। नेक्स्ट है बेटे सस्ता क्वेश्चन है बेटे, प्रोफेसर मोहन सिंह की कविता ताज महल अनुसार शाम सुते
ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਵੇਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਗੇ। ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜਾ? ਕੱਕਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹਾਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸੁੱਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਸੁੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਆंसर ਆਏਗਾ ਸੁੱਤਾ। ਕੱਕਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਕਵੀ ਤਾਜ महल ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹੜੇ सम्राट मुगल सम्राट ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? कवि ताज महल देख के शाहजहां दिया मुगल सम्राट शाहजहां दिया सिफतां करता है। खखा क्वेश्चन है, प्रोफेसर मोहन सिंह की कविता अनुसार काम करने वाले मजदूरां दे हत्थां पैरां दी किस तरह की हालत सी? उन्हां दे हत्थां विच छाले पै गए सन ते पैरां विच त्रेड़ां आ गईयां सन। गग्गा क्वेश्चन है बेटे, ताज महल कविता पढ़ के कवि की हमदर्दी किस ਧਿਰਵਾਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ शोषित ਧਿਰਵਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤ ਮਨਮੋਹਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਰਮਣੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾਂ ਰੋਂਦੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਵਗਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਅਵਸਰ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ।